नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्रीक्वेंसी और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। इस वर्ष सूरत शहर से कुल 7 रथ यात्राएं, कुल 4 शोभा यात्राएं और महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। सदर रथ यात्रा 7/7/2024 को 2 बजे रेलवे स्टेशन से शुरू हुई। दिल्ली गेट से फलसावाड़ी सर्कल से अंडर ब्रिज सहारा, दरवाजा ब्रिज से रिंग रोड, कपड़ा मार्केट से मन दरवाजा से उधना दरवाजा ब्रिज से मजूरा गेट से उठवा गेट से सरदार ब्रिज से गुजरात गैस सर्कल तक, चौकसीवाड़ी ऋषभ तक 4 सड़कें, रांदेर रोड से नवयुग कॉलेज से तड़वाड़ी तक 3 सड़कें, पालनपुर पाटिया से रामनगर तक, मोरा भागल से सुभाष बाग गार्डन सर्कल से जहांगीरपुरा ओवरब्रिज तक, निम्नलिखित 3 सड़कों से जहांगीरपुरा इस्कॉन सर्कल तक दाएं मुड़े और इस्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा पर समाप्त हो। सदर रथ यात्रा के लिए पर्याप्त स्थानीय पुलिस बल आवंटित किया गया है। साथ ही आधुनिक सुसज्जित बॉडी वॉर्न कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी। सदर बंदोबस्त की तैयारियों के तहत माननीय पुलिस महानिदेशक एवं मुख्य पुलिस अधिकारी के निर्देश अनुसार कॉम्बिंग एवं होटल गेस्ट हाउस चेकिंग की गई। साथ ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। साथ ही पर्याप्त निगरानी भी रखी जाती है। विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, डीसीपी, श्रीमान एसीपी, श्री प्रोफेसर इन श्री द्वारा विभिन्न स्तरों पर शांति समिति की बैठक की गई है। साथ ही रथ यात्रा आयोजकों के साथ साथ मित्र पुलिस और सभी धार्मिक नेताओं को त्योहार के बारे में जागरूक किया गया है। उन्होंने उत्साह पूर्वक प्रतिक्रिया दी है। खूबसूरत त्योहार के मौके पर रूट डायवर्जन और भारी वाहनों पर प्रतिबंध, कर्फ्यू, ध्वनि प्रदूषण को लेकर ट्रैफिक नोटिस जारी किया गया है। 4000 पुलिस, 2 जेसीपी, 5 डीसीपी, 5000 से ज्यादा पुलिस की टीम होगी तैनात। 7 जुलाईના રોજ આપણા ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીના અષાઢી બીજના રથયાત્રા છે। આમાં સુરત શહેર ખાતે કુલ 7 જેટલા રથયાત્રાના આયોજન છે, 4 જેટલા શોભાયાત્રા છે, 1 મહાપ્રસાદના આયોજન છે। આમાં ખાસ કરીને આપણી જો યાત્રાઓ में अलग अलग विस्तार में यात्रा निकलશે અને जो मुख्य यात्राओं में एक रेलवे स्टेशन थी चालू थईने जहांगीरपुरा इस्कॉन मंदिर સુધી तक जैसे जो है પછી બીજા જો યાત્રામાં એક વરાછા વિસ્તારમાં જે ઇસ્કોન મંદિરની યાત્રાઓ છે। આપણા જો યાત્રા ત્યાંથી ચાલુ થશે મૈદરપુરા રેલવે સ્ટેશન પાસેથી। આમાં લગભગ જો 40,000 થી 50,000 લોકો જ્યારે પ્રોસેસન નીકળશે અને પછી આગળ જે રીતે રસ્તાઓ આવતા રહેશે આમાં ટોટલ જો લાખોની સંખ્યામાં કરીબ ટોટલ સમગ્ર રૂટ ઉપર 8 से 9 લાખ લોક પછી દર્શન કરવા માટે ભગવાનના અલગ અલગ વિસ્તારમાં ભેગા થતા હોય છે અને ભગવાનના દર્શન કરતા હોય છે। એના ધ્યાન में રાખીને જો શહેર પૂરે સમગ્ર જો अलग अलग पुलिस स्टेशन વિસ્તારોમાં યાત્રા સારી રીતે અને સુચારુરૂપ થાય અને કોઈ પણ પ્રકારના તકલીફો નહીં પડે એના ધ્યાનમાં રાખીને ટોટલ કરીબ 4000 જેટલા પોલીસ અને હોમગાર્ડ અને ટ્રાફિકના એના બંદોબસ્ત જો આપણા ગોઠવવામાં આવેલા છે। અને એના સિવાય જો કુલ 3 જો અમારા સેક્ટર જો જેસીપીસ અને 8 જેટલા ડીસીપી અને 20 એસીપી અને 41 પીઆઈ કરીબ 150 જેટલા પીએસઆઈઓ સાથે 4000 માણસોના બંદોબસ્ત ડિપ્લોય રહેશે। ટ્રાફિકની સમગ્ર વ્યવસ્થા સારી રીતે ચાલે અને જે રીતે યાત્રા પસાર થતી જાય અને લોકોને બી ટ્રાફિક નિયમન બરાબર હળવા થતા જાય આ પ્રકારના વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે। અને અગાઉથી જ રૂટ ઉપરના એક વખત જો રિહર્સલ કરવામાં આવેલા જેમાં રથ સારી રીતે પસાર થઈ જાય એના માટે જો મેટ્રોના જો બેરિકેડિંગ છે એના બી એડજસ્ટ કરવામાં આવેલા છે જેથી રથ સારી રીતે ત્યાંથી પસાર નીકળી શકે જોઈએ। અને સાથોસાથ પૂરા સમગ્ર રૂટ ઉપર ડ્રોન કેમેરાઓથી આપણા એના સર્વેલન્સ કરવામાં આવશે। એના માટે કુલ 7 જેટલા ડ્રોન અમે લોકો ડિપ્લોય કરીએ છીએ જો અલગ અલગ વિસ્તારમાં સમગ્ર જો કાયદાની વ્યવસ્થા સારી રીતે જળવાય એના ધ્યાન રાખશે। અને આગળ આવનાર જો રૂટ ઉપર જો કોઈ ટ્રાફિકની વ્યવસ્થા માટે કોઈ પહેલેથી આપણને એલર્ટ કરવાના હોય તો આ ડ્રોન કેમેરાઓને અમે યુઝ કરવાના છીએ। સાથોસાથ 600 જેટલા बॉडी वर्न कैमरा रहશે जो हमारा पुलिस जवानों अधिकारियों आ समग्र चीज़ने रिकॉर्डिंग थती रहे समग्र चीज़ों कंट्रोल में लाइव अमे जोई सकीए एना माटे जो है बॉडी वर्न कैमरा 600 जेटला कैमरा रहશે। अमुक जगहों पर जो वीडियो कैमरा ना आयोजन करवामां आवेला छे
આ સમગ્ર રૂટ ઉપર જો અમારા ફિક્સ કેમેરાઓ છે કરીબ 870 જેટલા કેમેરાઓ સીસીટીવી કેમેરા છે જો આ સમગ્ર રૂટ ઉપર આવશે અને એનાથી જો નિગરાણી કંટ્રોલ રૂમમાં કરવામાં આવશે જો અમે સૂચનાઓ આપવા માંગતા હોઈએ જો લોકોના પોલીસના અને સાથોસાથ જો અમારા જો દર્શનાર્થીઓ હોય છે કે સારી વ્યવસ્થા જાળવવા માટે એના માટે અત્યારે જો ગયા અઠવાડિયામાં આ સમગ્ર રથયાત્રા રૂટ ઉપર કુલ 50 જેટલા પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ પણ જો ઊભા કરવામાં આવેલા છે આ રૂટ ઉપર જેથી જો અમે પબ્લિક સાથે કમ્યુનિકેટ કરી શકીએ અને આ સમગ્ર રૂટના આવતીકાલે રિહર્સલ પણ રાખવામાં આવનાર છે અને સમગ્ર રૂટ ઉપર જો તમામ અમારા અધિકારીઓ માણસો એના રૂટના રિહર્સલ આવતીકાલે 3 વાગ્યાથી કરશે એના પહેલે બી ફ્લેગ માર્ચ અને રૂટ રિહર્સલ કરી લેવામાં આવેલા છે તો સમગ્ર વ્યવસ્થા ખૂબ સારી રીતે જાય અને જો લાખોની સંખ્યામાં આપણા દર્શનાર્થી ભગવાનના દર્શન કરે સુભદ્રાજીના બલરામજીના કૃષ્ણ ભગવાનના અને ખૂબ સારા માહોલ આપણે સુરત શહેરમાં જળવાય એની સુરત શહેર પોલીસ એના માટે ખડે પગે રહેશે. સાહેબ કેટલી ઘટનાઓ બનતી હોય છે પાકીટ અને મોબાઈલ ચોરીની આ વખતે એવા તત્વો પર કેવી રીતે લગામ લગાવવામાં આવશે? જનરલી જ્યારે યાત્રામાં આ લોકો ગેરલાભ લેતા હોય છે પીક પોકેટર્સ તો એના જેટલા પીપી છે જેના અમે પીક પોકેટર પીપી બોલીએ છીએ આ લોકોના ટીમ આજથી જ એના ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને એસઓજીના અને પીસીબીના ટીમો આજથી આ લોકોને જો લોકેટ કરવામાં એના ઉપર જો અગાઉના વર્ષોમાં જો પકડાયા છે એના ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં લાગી જશે જેથી યાત્રાના દિવસે જો આ પ્રકારનો કોઈ બનાવ ના બને અને બનાવ બનતા અટકાવી શકીએ અમે લોકો. हमारे માટે આજે અમારી મીટિંગ હતી સવારે जो मीटिंगों में चर्चा थी कि एक अपने માટે चैलेंज है कि स्टैम्पीड वगैरह कोई एवा घटना नहीं बने જેના ધ્યાન में રાખી જ અમે લોકો બેરિકેડ જો મેટ્રોના બેરિકેડ જો સંકળામણને દૂર કરવા માટે જો પ્રયાસો કર્યા અને થઈ બી ગયા યાત્રા નીકળે સાથોસાથ જો દર્શન કરવા માટે જ્યારે પડાપડી કરે છે ત્યારે દર્શન નહીં કરે એના માટે જો અમે લોકો વ્યવસ્થા કરી છે કે જો વધુ ડિપ્લોયમેન્ટ એવા સર્કલ ગુજરાત ગેસ સર્કલ થઈ ગયા બીજા જ્યાં રેલવે સ્ટેશનથી ચાલુ થાય છે આવનાર અમુક જો અમે 8-10 જગ્યાઓ જો નક્કી કર્યા છીએ ત્યાં પોલીસને એવા ડિપ્લોયમેન્ટ કરીએ છીએ કે લોકો દર્શન બી કરે મંદિરના આયોજકો સાથે બી ચર્ચા કરીને કે આ લોકો પડાપડી નહીં કરે અને સાથોસાથ પ્રસાદ જો કોઈ એવા ફેંકે નહીં જેથી લોકો લેવા માટે પડાપડી નહીં કરે અને આ અમારે માટે જો નયા એક ચેલેન્જ છે જે સારી રીતે જો એના માટે વર્કઆઉટ કરે છીએ कि खूब सरस रीते यात्रा पसार था અને કોઈ પડાપડી नहीं करे जाए. अब तक के लिए बस इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज फ्रीक्वेंसी. ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल न्यूज फ्रीक्वेंसी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें.